Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min jami'i awliyaillah wa asbiyaillah, khususan li sahibi hadhihi salawat sultan Mahmud al-Qarnawi usulihim wa furu'ihim wa man intasaba sanadi ilaihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala لسيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بنية القبول وتمام الرسول ومعمول إلى حضرة شفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من نوى به سلفنا الصالح وعلى من نوى به شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة مفتي جمال الدين بن المرحوم العالم العلامة الشيخ محمد أرشاد البنجري وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح والدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفونا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم من المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan barang yang membatalkan sembahyang dan menyatakan yang makruhnya di dalam sembahyang.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita mempelajari tentang rukun-rukun sembahyang, nah kemudian kita kembali belajar yaitu tentang sesuatu atau barang yang membatalkan sembahyang, yang apabila sembahyang kita batal maka kita wajib mengulang sembahyang kita, dan menyebutkan tentang makruh di dalam kita mengerjakan sembahyang. Ketahui olehmu hai talib, ketahui olehmu wahai para penuntut akhirat, para penuntut ilmu agama, bahwa yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Nah, jadi ada 11. Apabila kita tagawi nang 11 ini, maka sembahyang kita batal. Artinya kita basa. Yang pertama yang membatalkan sembahyang itu sebab berkata-kata, bepandir, jikalau satu huruf sekalipun yang mafhum, artinya nang dipaham maknanya, seperti menyebut satu huruf misalnya yaitu qaf, atau satu huruf yang bermad artinya panjang seperti a sekalipun. Nah, batal sembahyangnya. Ada riwayat hadis riwayat Imam Muslim daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an berkata, kunna natakallamu fi sholati yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi sholati hatta nazala qauluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nahaina 'anil kalam. Artinya riwayat hadis Imam Muslim daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an berkata, ujar Zaid, dahulunya kami ujarnya berkata-kata waktu sembahyang. Nah, jadi waktu sembahyang itu apa? Bepandiran, sehingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin, artinya menghadap Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan sembahyang itu apa? Dalam keadaan berdiam, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, jangan bepandir. Maka kami disuruh berdiam apabila dalam sholat dan dilarang berkata-kata. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, mengerjakan perbuatan yang banyak yang berturut-turut jikalau dengan lupa sekalipun.
seperti berlompat-lompat, berpukul-pukulan, bertendang-tendangan, dan bergerak sekalian badan dalam sembahyang nih, dan berputar-putar badan dan lain sebagainya. Nah, batal toh. Nah, contoh nang batal itu kita melihat kayak keanakan tuh sembahyang, tendangnya burit kawan. Nah, bertendang-tendangan. Nah, kemudian berpukul-pukulan. Nah, kanakan tuh kayak itu kan ya, bercatuk-catukan nya. Kemudian berlompat-lompat. Nah, ya kalau apa? Bebukahan nya. Nah, berlari-lari, bergaya. Nah, itu berdiri pulangnya. Padahal batal tuh nya. Nah, padahal batal. Misalnya kakanakan itu bergaya, misalnya di rakaat yang kedua batalnya. Nah, berarti bertakbir basa. Nah, artinya itulah. Nah, berarti bertakbir basa. Nah, berarti kurang sarakaat, ya kan? Nah, kurang sarakaat. Nah, berarti nang kakanakan ini apa? Rakaat terakhir kena bilenya imam salam sudah tuntung, nah berdiri sarakaat. Karena bergaya bang tadi batal. Menang Tuhan ini kada ada bang betandang-tandangan. Mun hendak nang Tuhan ini kebiasaan nang jangan tulah awak bergerak-gerak. Nah, bergerak-gerak nah nyaman kayak ditiup angin awak. Jadi orang sembahyang itu awak jangan apa? Nah, bergerak-gerak badan. Bergerak-gerak sekalian badan. Nah. Yang ketiga, nang membatalkan sembahyang adalah makan atau minum. Nah, makanya ada ngarannya kita memulai sembahyang itu diawali dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Setelah takbiratul ihram itu kita kada boleh lagi apa nang halal, nang boleh lawan kita itu haram kita menggawi. Nah, contoh makan minum. Sebelum sembahyang kita boleh makan, minum, boleh. Atau ada kesulitan keluar di gigi kita tagok kada apa-apa kalaunya di luar sembahyang. Tapi kalau dalam sembahyang lah, dalam sembahyang nih lalu ada kesulitan, ya kalau nasi kah apakah pokoknya sekecil apapun lah nang keluar tadi, nah, lalu kita tagok. Nah, maka batal sembahyang kita. Maka 3 rakaat sudah. Nah, misalnya bisa adalah sarwan maghrib misalnya bakal kumur kada. Nah, lalu tak keluar, ya kah? Maka batal. Nah, itu. Ada keluar itulah kesulitan misalnya, nah makanan atau bekas apakah iwak apakah macam-macam wadai kah, atau misalnya makan kacang kah, gerebak banyak. Nah, makanya kalau kita misalnya kada batal wudu dan kita kada tajdid, kada memperbaharui wudu, bakal kumur barang. Nah, bakal kumur supaya nang apa makanan-makanan nang ada tertinggal di gigi kita misalnya lah, nah itu tak keluarnya dengan bakumur-kumur. Bahayanya waktu kita sembahyang, bilanya kita tak makan tagong, nah batal sembahyang. Minum ada bakas nang manis-manis lah, ada manis-manis, ada masam-masam,
Nah, itu. Ini pian minum kopi ini nah. Jangan pernah jilat-jilat di bibir. Nah, ya umurnya kawan tuh ditambahi banyu putih diandakin itu nah. Bahaya pian lah. Bilenya berasa. Misalnya kita sembahyang nih, nah aja mano ke bibirnya ada bekas kopi kan manis nih, lalu pian taguk, mohon kada ditaguk kan apa bang, pian taguk bekas nang kopi tadi nah manis kalau batal, nah, amun minum istilah ini kan kada mungkin kalau, kada mungkin sambil mbah tuntung Fatihah misalnya minum, ulun misalnya nah, minum. Itu jelas sudah. Nah, tapi nang bisa batal, nah makan atau minum. Ya maksudnya bekas minuman kita kalau ada nang manis. Nah itu. Jadi mun pian hendak menjilat bibir, inian aja jilat. Nah, jangan sembahyang. Masalahnya bilenya bebakas berasa manis tuh berarti kan tetagok minum, hukum minum itu. Nah itu di dalam kitab kayak itu dirasakan. Nah, jadi hati-hati bekas minum-minum. Makanya hendak nyaman tuh yaitu tadi baga kumur. Atau pian hendak banyu putih kah? Nah, hendak banyu putih disiapkan panitia Nah, ada minum. Bebilas ya jurang. Nah, bebilas. Nah. Itu pina sepele aja pinanya kan. Yang ada biga pak ada apa aja. Kada apa-apa ya batal. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, mengerjakan suatu rukun kauli, yang dibaca berarti nih, atau rukun fi'li perbuatan, serta syak ada ragu akan sah niat. Umpamanya syak ia adakah berniat atau tiada. Misalnya haratan sembahyang tadi nah, haratan sembahyang Allahu Akbar. Imbah itu sudah rakaat pertama, rakaat kedua, aku tadi berniatkah? Sudahkah berniat apa kada? Ya kah? Nah, bakal lanjutan ragu-ragunya itu tadi, maka batal sembahyangnya. Nah, jadi hati-hati ya kita bujur-bujur berniat tadi sembahyang. Jangan ada keragu-raguan. Tapi kalau misalnya ragunya itu terlintas sekali aja lah, terlintas sekali ini aku tadi berniat kada. Nah sekali kayak itu aja terlintas lah, itu berarti kan ngarannya khawatir aja ngarannya, maka kada batal sembahyangnya. Tapi kalau nyoba berulang-ulang ragunya tadi itu nah maka sembahyangnya itu batal. Nah itu. Karena apa? Karena niat itu adalah rukun. Nah kemudian yang kelima yang membatalkan sembahyang itu meniatkan memutuskan sembahyang. Maniatakan memutuskan sembahyang. Haratan sembahyang nih berniat apa memutuskan sembahyang, haratan sembahyang lah lain belum sembahyang, ini sudah sembahyang ulihan sarakaat, ulihan 2 rakaat nang kayak apa? Nah inya berucap di dalam hatinya ujarnya apa? Aku bilenya harinya hujan, aku bebatal sembahyang, maka waktu itu juga batalnya sembahyang.
Lah, sembahyang ini 2 rakaat sudah atau serakaat. Rukun jahari. Lawan peti-petirnya pulang. Atapasan banyak pulang. Tilam bejamur, bantal bejamur. Lalu dalam hati nih, aku belinya hujan bebetal kok. Waktu itu tuh batal sudah. Mana kabehnya batal? Angkiti hati tilamnya dulu. Angkiti tilamnya. Nah, angkiti tilamnya dulu. Angkiti ya. Ya kalau padahal belum hujan harinya lagi. Hanya bagi peguntur. Dar guntur. Bekajutan hari nih. Nah, itu meniatakan ngarannya meniatakan apa? Memutus, artinya maampih sembahyang. Berniat membatalkan sembahyang. Nah, maka sembahyang orang itu batal, waktu itu juga batal. Nah, sembahyangnya. Jadi hati-hati kita lah, jangan pernah hendak berampi-ampi sembahyang. Nah, berniat bilenya ada niat hendak ampih, waktu itu batal sudah. Nah, mana kayak apa? Beampih kita sembahyang bahasa. Jangan pian tarusakan. Lah, jangan pian tarusakan. Kalau ditarusakan misalnya lah, gerugum ya. Aku belinya hujan nih beampih ya. 2 rakaat sudah nih. Bejohor misalnya. Soalnya kada hujan. Alhamdulillah aja kada hujan jar. Nah, misalnya pian tarusakan, nah kada kawai itu sudah batal sembahyang. Nah, sudah batal sembahyang toh. Karena meniatakan, Bang. Nah, meniatakan apa? Memutuskan sembahyang, membatalkan. Yang keenam, mentaklikkan, memutuskan sembahyang akan sesuatu. Arti mentaklik itu ngarannya menggantungkan niat. Menggantungkan niat, ya kah, membatalkan sembahyang. Menggantungkan, ya kah, di dalam hatinya hendak membatalkan, memutuskan sembahyang akan sesuatu, ya kah? Misalnya apa? Nah, misalnya waktu sembahyang itu aku jarnya bila ada tamu mengatuk lawang nih. Ngatuk lawang nih, aku bebatal. Atau misalnya kayak ini atau sembahyang. Aku jar bilenya paket datang. Aku bebatal. Nah, ya kalau aku belinya paket datang jar, artinya nih kan mengetok nih paket jadinya. Nah, belum datang paman paketnya tuh lah, sembahyang pian tuh sudah batal. Nah, belum lagi orang tuh mengetok lawang sudah batal sembahyang. Nah, makanya oleh karena itu kalau hendak sembahyang itu lah, makanya tadi Nabi mengajarkan kayak itu kalau jangan macam-macam. Bahkan Nabi mengajarkan bilanya waktu Isya sudah sampai tapi makanan sudah siap, makan dulu aja Nabi. Nah, kita orang awam nih lah, makan dulu. Makan dulu. Waktu Isya sudah sampai, sedangkan makanan sudah dihidangkan. Makan dulu. Karena kita orang awam nih kada kayak orang-orang nang soleh, orang wali sembahyang dulu. Makan dulu. Kenapa? Nah, khawatirnya itu niat itu kena bercampur.
Allah sahaja ku sembahyang fardu isya mudahan kada habis. Allahu Akbar. Nah itu bercampur. Niat bercampur itu kada sah sembahyangnya. Sahaja ku sembahyang isya 4 rakaat mudahan kada habis. Nah mudahan kada habis itu. Ya kan di hati nih. Nang tahu itu kan Allah Ta'ala aja. Lawan nang kita nu menggawe ini. Jadi niat sembahyang itu sahajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Itu aja. Kada ada nang niat nang lain tuh kada ada. Kada boleh. Bila nyoba campur niat itu kada sah. Nah sama misalnya sembahyang Allahu Akbar, kena aja makan dulu nih, sembahyang dulu penting. Nah, tingkat tinggi ilmunya nih kan. Padahal orang biasa aja tapi kencang Allahu Akbar. Jangan sikung, aku nanggana. Jangan sikung, aku sikungnya. Bah habis aku. Jaka tahu aku aja. Kena kada sembahyang aku. Kayak apa itu? Batal sembahyangnya. Basah makan aja lagi itu. Kena ya sembahyang. Nah, bercampur nak makan. Nah, jadi jangan Jangan meniatakan membatalkan sembahyang. Kemudian jangan menggantungkan ya kalau memutuskan sembahyang akan sesuatu. Nah kemudian yang ketujuh, kedatangan hadas dahulu daripada salam yang pertama. Seumpama apa ya? Seumpama takantut. Lah, seumpama takantut. Cuma takantutnya ini lah tadahulu pada salam nang pertama. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim. Manahan ibadah sudah nek. Nah, manahan ibadah sudah nek. Karena mulai nang rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga manahan ibadah sudah nek. Wajib manahani Bang. Ditahani dah, ditahani. Nah, ditahani. Akhirnya kada tahan lagi, pas tahiyat akhir kada tahan lagi. Nah, belum salam takantut, nah batal sembahyangnya. Nah kecuali sesudah salam ke kanan. Nah karena salam itu nang wajib itu apa? Sebelah kanan. Nang wajibnya nang rukunnya. Jadi misalnya salam assalamualaikum warahmatullah. Nah labuh ya lagi. Nah, jangan digas pakai. Diimit kada apa juga. Nah, takantut misalnya. Nah, cuma nih ngatakan bilanya sudah batal salam nang pertama kita sawat, bakantut kita kan. Kita jangan lagi salam ke kiri. Nah, kada boleh lagi salam ke kiri. Kenapa? Karena kita sudah batal. Nah, ada boleh haram hukumnya. Kenapa jadi haram? Karena salam itu gawian sembahyang. Nah, orang sembahyang itu wajib suci. Jadi ngatakan pian lah. Belanya umpama pian salam ke kanan sudah assalamualaikum warahmatullah. Kada tahan lagi bahkan tuh ada apa? Sudah sah sembahyang pian. Atau misalnya kada tahan lagi misalnya sembahyang berjamaah. Imam nih munnya kada sampai la ilaha subhanaka kuntu minadz zalimin, ada ampeh imam nih misalnya adalah membaca doanya. Lalu kita berjamaah, asa kada tahan lagi manahani anu bakantut nih. Bolehlah kita berdahulu.
Boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, bakantut tay lagi. Boleh lah, boleh. Soh. Nah. Berniat berpisah pada imam lah. Boleh, hukumnya itulah. Nah, niat mubarakah dulu. Masalahnya kita punya sawat menuntungan imam gak ada tahan lagi dah. Ada tahan lagi. Nah, berdahulu kita boleh. Nah, berdahulu. Dan tahiyat akhirnya pun kita kawal pendek, nang wajibnya aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, salam lagi kita, assalamualaikum warahmatullah. Nah, bakantut lagi. Oh, ada tahan lah. Nah, sah sudah sembahyang atau sah sudah. Nah, kenapa? Karena sempurna rukun sempurna. Tapi kalau sebelum salam, nah itu paksa diulang. Nah, karena belum tuntung lagi sembahyangnya, ya kan? Nah, belum tuntung. Karena tuntung sembahyang itu salam. Nah, diawali takbir, disudahi salam. Nah, kemudian yang ke-8, keguguran najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Misalnya tahi cacak. Tahi cacaknya ini basah. Nah, bukti basah apa? Membuat ada ruang bakas. Nah, basahnya kopiah lah misalnya. Di kopiah ada tahu bang biasanya lah, ada kelihatan di tangan kan misalnya ya. Kalau nah maka batal sembahyang kita. Keguguran najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Nah, yang ke-9 terbuka aurat. Nah, sedikitnya aurat nih lah, ini penting lawan kita sembahyang nih. Jadi munnya kita sembahyang, munnya pian betapih lah, munnya pian betapih. Tapih itu sampai menutupi pusat. Nah, tutupi pusat. Amonnya pian kada belapisan dalam pulang, lapisan baju kaos nih nah. Dan kima baju, kerah baju ini jangan sampai terbuka. Kalau yang terbuka kayak ini, lah, pian kada bersalah, kada bawah, kada menutupi pusat, di bawah pusat misalnya. Jadi waktu betunduk, nya aurat nang kelihatan tuh di muka. Nah, di muka nih ya waktu kita rokok. Kelihatan gitu, namunnya kita bejingok itu kelihatan pusat. Nah, maka batal sembahyang kita. Hati-hati kita ada sah sembahyang kita terbuka aurat. Jadi mau betapih itu tutupi pusat. Nah, tutupi pusat. Nah, lawan nih pakaian-pakaian kita. Makanya orang bahari itu kalau misalnya betapih itulah belapisan dalam, selawar katok. Nah, selawar katok sambatannya lah seperempat sini di bawah lintuhun. Jadi kalau misalnya tapih ada belubang, nah ini mulai pusat nih lah, nah pusat nih. Nya aurat kita nih kan lalakian antara pusat lawan sampai lintuhun. Jadi ya ulama fikih mau kada mau pusat itu harus ditutupi. Karena bilanya pusat kada ditutupi, antara pusatnya nah ke bawah itu kelihatan. Nah, makanya kita mazhab Imam Syafi'i ini antara pusat sampai lintuhun.
itu wajib ditutupi. Nah, nang kayak kita memakai apa behram. Nah, lalakian ya kalau lah. Nah, diulah tapih. Pusat ini jangan kelihatan kita. Nah, ditutupi pusat ini. Nah, kalau kita haratan sembahyang macam itu aurat. Jadi nang kelihatan itu apa? Nah, dari sini lah sampai lintuh. Kalau kita misalnya tapih nih ada berlubang-lubang. Nah, hati-hati kita. Makanya hendak aman do misalnya begamis, betapih kah lapisannya. Ya kalau atau berselawar. Nah, kalaunya misalnya apa? Ada lubang-lubang lah, rabit apa. Yang ke-10 memalingkan dada daripada kiblat. Nah, jikalau setengah daripadanya sekalipun. Nah, jadi hati-hati kita. Jadi dada lah, nah, memalingkan dada daripada kiblat jikalau setengah dada daripadanya sekalipun. Nah, oleh karena itu kalaunya kita salam tuh ini jangan memutar. Ya kalau dada kedompat. Jadi hati-hati kita salam nih. Kalau misalnya assalamualaikum. Nah, hati-hati deh. Nih, dada ini jangan umpat. Kalaunya salam dadanya umpat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jangan dada jangan lompat kalau assalamualaikum warahmatullahi. Entah temereng sudah. Nah, hati-hati tuh. Nah, jadi memalingkan dada daripada kiblat jikalau setengah dada sekalipun. Nah, kadang nang seberataan tuh ada setengah dada sekalipun. Nah, batal sembahyang. Ke-11 murtad di dalam sembahyang, yaitu mengiktikadkan bahwa yang menjadikan alam ini dua atau barang sebagainya. Nah, hati-hati kita sembahyang lah. Nah, jangan sampai kita itu apa ngaranna dalam sembahyang lah mencaci maki, merasa penat, merasa uyuh, merasa kada nyaman dalam sembahyang nih, rasa pengen kayak terbebani, merasa kayak terberati, kada nyaman hati itu sembahyang. Nah, hati-hati toh, atau bahasanya mengalihi umpama. Nah, itu hati-hati kita lah. Nah, kemudian apa? Ma'iti katakan bahwa yang menjadikan alam ini yaitu Allah, dua atau barang sebagainya. Nah, jadi hati-hati kita lah, jangan memadahkan yang lain. Nah, makanya kita dalam sembahyang ini kan bapik dulu semalam. Nah, pertama sekurang-kurangnya kita ini sembahyang yang kita gawe nih. Kita sembahyang ini kan berdiri, bergerak, berdiam. Ya Allah, jangan dietikatakan bahwa nang kawa menggawe ini nah. Nah itu jangan. Jadi sekurang-kurangnya kita dalam sembahyang itu apa? Memandang kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, bantuan Tuhan lawan kita. Minimal itu toh, merasa dibantu, merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berbuat, yang menjadikan itu
Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan barang segala perbuatan kamu. Nah, habis sudah 11 telah nang membatalkan sembahyang. Insyaallah nang lain-lainnya nih insyaallah kada tagawi jombang kita. Nah, cuman nang perlu diperhatikan tadi apa yo? Makan, minum tuh nah. Penting. Nang bepandir kita kada mungkin bepandir. Ya Allah. Nah, termasuk bepandir, termasuk dihukumakan bepandir itulah apabila inya menagur imam kada berniat. Nah, itu hati-hati tuh. Imam misalnya kurang rakaat kah, lalu tagurnya subhanallah ya. Subhanallah itu berapa huruf? Nah, cuman kada diniatinya. Kada diniatinya apa? Zikir. Subhanallah itu nah, kada diniatin apa? Zikir. Yang kedua, niat apa? Memberitahu. Kalau niat menagur, lah niatnya menagur, memberitahu aja, maka batal nang mau ucap subhanallah tadi. Nah, jadi nang di belakang ini, kalaunya imam ada kesalahan, ada kekeliruan, harus tahu caranya. Bilanya mau ucap subhanallah, dikosot di dalam hati kita. Nah, subhanallah ini niatnya apa? Zikir. Kosotnya zikir. Niatnya tujuannya apa? Zikir. Kemudian niatnya memberitahu. Atau zikir aja boleh. Atau zikir dan memberitahu boleh. Kalau semata-mata menagur atau memberitahu, maka kita nang subhanallah ini batal. Batal kita. Mana kayak apa batal? Bahasa. Mulai takbir pertama kah? Inggih. Misalnya imam 2 rakaat sudah kulihan, berarti kita 2 rakaat. Menambal kena. Imam salam kita 2 rakaat. Jangan salam juga. Nah, jadi hati-hati itu gitulah. Nah, kalaunya misalnya menagur, nah, jadi kan diatur dalam fikih nih. Bilanya misalnya kita memberitahu atau menagur imam ini ada kesalahan, ada kekeliruan, lalu kita menagur. Nah, hati-hati kita berniat. Nah, niatnya apa? Niatnya semata-mata zikir. Subhanallah tadi itu semata-mata zikir. Amunnya kada berniat itu dihukumakan kita berapa huruf mengucapkan subhanallah. Nah, berapa huruf? Sedangkan sehuruf aja batal. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adapun segala yang makruh dalam sembahyang itu seperti berpaling muka ke kanan dan ke kiri. Nah, ngau-lingau ke jurang. Allahu Akbar. Jangan. Kada ke kanan ke kiri tapi muka ini jangan kiri. Jangan sembahyang. Nah, itu makruh lah. Nah, melainkan karena hajat. Nah, melainkan karena hajat. Karena apa? Hajat bepaling aja deh. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti kita meludahkan bekas ada sisa makanan. Nah, jadi kita nih misalnya akan sembahyang tadi, keluar makanan lah, kemana membuang? Di andak, di muntung, ngaleh, kalau tetagok,
Mbak kemana? Udah kenain lah. Jangan ke kanan situ, tak kena panitia. Sini tak kena RT. Mbak kemana? Buat ke situ, buat ke mana? Kantong. Kena ambil. Kalau dimasukin cacak, ambil. Nyak ada najis juga kalau Pak nasi tadi kan. Nah sama kita telah batuk nang bedahak sana, batuk nang bedahak, lalu dahaknya tadi keluar, ya Allah keluar nih berasa di montong nih, nah menggumpal ada, itu jangan ditagok. Nah belenya kita menangguk sesuatu nang keluar dari otak kita lah, atau dari dalam kita deh keluar, itu jangan ditagok. Nah itu membatalkan. Nah jadi hati-hati kalau batuk nang bedahak lah. Bedahak toh. Keluar misalnya dahaknya, ya kalah otaknya, dari otaknya misalnya keluar dahak kita, nah berasa di muntuk. Mana kia bedahak tadi? Udah kan aja. Nah otomatis kan kita nih nih kepala kita, nah itu kan apa-apa hajat kan. Amonnya kada ada apa-apa kita berpaling ini, itu makruh. Ngarannya liar mata, makanya jar Nabi kalau hendak melihat orang pencuri di dalam sembahyang, nah liati orang nang mereka itu pandangannya ke kanan ke kiri dalam sembahyang, itu makruh. Dan seperti menilik ke langit, nah sembahyang nah lingau-lingau, bagusnya pelakon aja. Atau sembahyang membaca bacaan, nah itu ampar koran ya kalau, nah banjir, nah macam-macam lah. Nah makanya kalau dalam aturan nang kita, kalau misalnya sajadah kalau mengganggu kekhusyuan sunat itu, nah ditutupi. Nang jadi kita tuh mahayal tuh nah. Walaupun gambarnya itu misalnya umpama maaf belum lah, kalau misalnya kan Baitullah lah, misalnya kan, cengang Baitullah. Nah aku semalam berputar di situ aja, putar di situ. Nah ya kalau mahayal di Makkah, sembahyangnya nih lah. Nah itu tuh mano juga ngaranna manu kekhusyuan juga. Ya macam-macam aja kita nih lah, sembahyang macam-macam. Ada baju orang bertulisan dibaca. Iya juga. Makanya tuh sembahyang ini kan maaf ulun lah. Maaf ban ulun lah. Nah kalau pian misalnya nang bakas hadiah apakah baju nih ya kalau, nah apa ngarannya obat rumput ya, rundap ya. Nah sekali semprot hangit. Mana di belakang ini baca, baguslah rundap nih ya. Nah, rundap. Imbah tontong sembahyang menggawil, terima kasih lah ya. Kenapa? Enak. Rundap gak sampai rumput. Nah itu bang kita nih lah, serba salah tuh bang. Jadi jangan tapi imbah sudah melihat tuh sekali aja jangan tapi dia benar. Ini kada Allahu Akbar. Nah, bagusnya tapi kawan ya. Pangaran itu. Wadimor atlas gajah duduk. Nah membaca tapi kurang aja. Nah salah juga itu. Makanya kada tak salah bang.
mata tuh ke pasujutan. Nah itu ada salah tuh, jangan katapeh. Ini katapeh nama itu ibadah. Wah, ya, hanya tapi kawan nih jan. Becai. Maka membanding-banding tuh bisa. Ini talarang itu. Talarang itu. Dan menghantarkan tangan ke muka dengan tiada hajat. Nah, waktu sembahyang nih, tangan kada badan nih. Dan seperti meninggalkan sunat yang mengerjakan dia dan barang sebagainya. Nah, misalnya apa yo? Meninggalkan bersengaja, ini makruh lah. Kunut. Nah, kunut toh. Nah, lain mau kada ingat lah, kada ingat lalu misalnya. Itu kada apa-apa. Ini bersengaja meninggalkan. Kunut itu sunat dibaca walaupun mangkodo sembahyang. Misalnya dia bersubuh jam 7. Bersubuh jam 7. Allahu Akbar. Misalnya nih lah. Tuntung sami Allah liman hamidah. Kunut biar jam 7 ada apa? Nah, kenapa? Karena kunut itu sunat. Nah, tetap dibaca walau mangkodo. Kalau misalnya kita nih kan talayur sembahyang jam 8 lah misalnya. Lah, lalu kada bakunut, kedosa jeung bakunut ya, makruh. Nah, atau tasahud awal bersengaja misalnya. Nah, makruh juga. Makruh juga meninggalkan nang sunat-sunat bacaan, dua iftitah, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal. Sebaratan itu makruh. Nah, bahkan di dalam kitab Al-Shalah itulah mengurangi 3 itu makruh. Nah, misalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, 2 aja makruh. Nah, karena sunatnya 3. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini suatu pasal pada menyatakan hukum niat. Nah, ini kisah niat pulang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ulun minta halal minta ridha dunia akhirat tembian beritaan yang bisa kita baca dan ada barokahnya, ada manfaatnya kalau kita beritaan. Mudahan segala dosa diampuni Allah, dosa mama abah kita, mudahan mama abah kita di dalam kubur dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang luas. Mudah-mudahan sabarataan kita selamat dunia akhirat, berkat dunia akhirat, kabul segala hajat, hidup beriman, mati beriman, masuk surga bigiri hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Entahlah